चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, प्रोग्राम के पहले हिस्से में रोजाना की तरह तुहाडे नाल कुछ खबरां साझियां करनियां, कुछ मुद्दे जिहड़े इस वेले चर्चा दे विच ने। अज मुख मुद्दा वैक्सीन पासपोर्ट का। कल वैनकूवर ते इहदे आले दुआले इहदे विरोध दे विच प्रदर्शन होया, उहदे बारे गलबात करांगे। प्रोग्राम के दूजे हिस्से में अज असीं कुछ खास गल्लां बातां करनियां रियल एस्टेट मार्केट बारे। रियल एस्टेट मार्केट बारे एक गलबात, कुछ तब्दीलियां आ रही, कुछ लोगों के चर्चावां ने। डॉक्टर गुरविंदर सिंह होणां नाल गलबात करनी। चर्चा एक ये आ कि जदों इलैक्शन तो बाद नतीजे आने आ, सरकार किहदी बनदी आ, उहने दसना कि घरां दीयां कीमतां डिगदियां जां होर मार्केट तेज हुंदी है। ये किन्ना क सच आ? कंजरवेटिव दे आउण नाल की होऊगा, लिबरल दे आउण नाल की होऊगा, कुछ होऊगा भी जां जो कुछ है इसे तरह रहूगा? ये बारे गलबात आपां डॉक्टर गुरविंदर सिंह होणां नाल करनी है। दूजी जिहड़ी गलबात आ इस मामले दे विच, कॉन्डोज बहुत बन रहे आ सरी दे विच, लोअर मेनलैंड दे विच। एक बहुत चर्चा ये चल रही आ कि किन्ने ही जिहड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कॉन्डोज बन रहे हैं तो लोग वो अपना डिपॉजिट दे के बुक करा रहे हैं भी जदों ये बनने आ 2-4 साल नूं, उस वेले कीमत वध जानी है तो उस वेले आपां इहनूं बेच दांगे तो फिर वो 4 पैसे कढ़ लांगे। फ्लिप किया जा सकता, क्लोजिंग कराउण तो पहलां इहनूं वेचिया जा सकता, जां क्लोजिंग कराउण तो किन्ना चिर बाद तुहानूं रखना पऊगा, इहदे च फायदा है कि नहीं? इहदे बारे आपां कुछ खास गल्लां डॉक्टर गुरविंदर सिंह होणां नाल प्रोग्राम के दूजे हिस्से विच करनियां। पहली जिहड़ी अजकल कल दी यह चर्चा चल रही है, हज़ारां लोग कल उन्होंने मार्च किया वैक्सीन रिक्वायरमेंट दियां कोविड-19 दियां रिस्ट्रिक्शन के उल्ट वैनकूवर दे विच ते कनेडा के होर बहुत सारे शहरों के, कल्ले ब्रिटिश कोलंबिया नहीं, कनेडा के बहुत सारे शहरों के बहुत वड्डा लोगों का इकट्ठ वैनकूवर जनरल हॉस्पिटल के नेड़े 1 बजे के करीब इकट्ठा होना शुरू हो गया। उहदे तो बाद वैनकूवर सिटी हाल वालू चल पे, उधरों कैंबी ब्रिज के उत्तों दी हुंदे होए डाउनटाउन वैनकूवर, जिथे कि बहुत सारे ट्रैफिक के विच इन्हां ने विघन पाया, ट्रांजिट डिलेज होईयां। इन्होंने जिहड़े डैमोस्ट्रेटर सीगे, इन्हां दे कोल झंडे चक्के सी कैनेडा दे, पर पुट्ठे फड़े सी, इन्होंने अपसाइड डाउन कीते सी, जिहड़े इस गल दा सिंबॉलिकली ये गल दस रहे सी कि ये जिहड़ा असीं जिहड़ी कंट्री है डिस्ट्रैस दे विच आ ते इह खुश नहीं है। वैक्सीन दियां रिक्वायरमेंट हैल्थ केयर वर्करस लॉन्ग टर्म केयर होम्स दे विच वैक्सीन पासपोर्ट चाहीदा आ, बार्स दे विच जाण लई, रेस्टोरेंट्स दे विच जाण लई, थिएटर्स दे विच जाण लई, एक्सरसाइज क्लासिस दे विच जाण लई थोड़े समय तो, जां होर जिहड़ियां नॉन एसेंशियल सर्विसिज आ उन्हां दे विच ये वैक्सीन पासपोर्ट आउण वाले समय दे विच 2 हफ्ते रह गए आ, जरूरी हो जाना। इस गल के उल्टे लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि यह गल गलत आ, इस तरह नहीं होना चाहिए, साडी मर्जी असीं वैक्सीन लवाइए, साडी मर्जी असीं वैक्सीन ना लवाइए, तो जे असीं नहीं लवाउंदे तो सानूं इस गल करके डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए भी इन्हां लोगों ने वैक्सीन नहीं लवाई इस करके ये फिल्म नहीं देख सकते जां जिम च नहीं जा सकते। इस गल के रौले गौले नूं लैके 2000 के करीब बंदा सी जिहड़ा कल वैनकूवर डाउनटाउन दे विच इन्हां ने सड़कों के उत्ते घुम्मिया। तुहानूं पता बहुत सारियां पाबंदियां कोविड-19 केस वधण तो बाद जदों एक्सपोनेंटल इन्हां दी ग्रोथ हुई है अगस्त दे विच, उहदे तो लैके हॉस्पिटलाइजेशन वधी आ, ये तो बाद कुछ पाबंदियां उन्होंने लाइयां। इत्थे ये भी गल नोट करन वाली आ कि जो मेजोरिटी हॉस्पिटलाइजेशन आ उन्हां दे विच 90% वो लोग ने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लवाई। ये नहीं है कि वैक्सीन लवाउण वाले नूं करोना नहीं हुंदा, वैक्सीन लवाउण वाले नूं करोना हो जाता पर उन्होंने हुंदा कुछ नहीं, ਉਹਦੀ हालत माड़ी नहीं हुंदी, उन्होंने सिम्पटम नहीं हुंदे, हस्पताल जाण दी तुहानूं लोड़ बिल्कुल भी नहीं पैंदी, बहुत घੱਟ आ। हुण लोग जदों 90% तो ज़्यादा वैक्सीन की 1 डोज ला चुके आ, जिहड़ी इनफॉर्मेशन प्रोविंशियल हैल्थ ऑफिशियल्स ने इस हफ्ते दसी आ, ये प्रोटेस्टर कह रहे आ कि वैक्सीन इंपोज करनी आ, होनी चाहिए, चंगी गल आ, पर इंपोज नहीं की जानी चाहिए, जबरदस्ती लागू नहीं की जानी चाहिए, परसनल चॉइस होनी चाहिए, मैं लवाउणी चाहना लवा ला, नहीं लवाउणी चाहता ना लवावां। ये दूजा वो दस रहे आ कि जिहड़ा वैक्सीन पासपोर्ट आ, ये एक तरह का जिस तरह पहलां बंदियां दे उत्ते एक्सपैरीमेंट किए जाते दवाइयां दे, उहदा एक बदलिया रूप आ। ये उन्होंने ये नारे भी लाए हत्थां दे विच, उन्होंने अपने बोर्ड भी इस गल दे फड़े हो सीगे। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के उत्ते जिथे एंबूलेंस नूं रस्ता नहीं मिल रहा और बड़ी हौली हौली जा रही है इन्हां प्रोटेस्टर दे, इन्हां प्रदर्शन करन वालियां दे विच दी जिहड़े व्हीकल दे लई रस्ता बनाया जा रहा। हुण इस थां दे उत्ते जिहड़ा स्लो डाउन होया पैरामैडिक्स दे विच और जिस किस्म का उत्थे जिहड़े आ लोग इकट्ठे होए आ वैनकूवर जनरल हॉस्पिटल दे विच, सेंट पॉल हॉस्पिटल दे विच, ये खबरां कुछ आ रही हैं। BC एमरजेंसी हैल्थ सर्विसिज ने जानकारी दी है कि उन्होंने काम दे विच विघन पिया, और ये किन्नी एक दुख वाली गल भी है कि एंबूलेंस नूं रस्ता मंगना पै रहा इन्हां भीड़ दे विचों लंघण दे लई। हुण जिहड़ियां कुछ थावां नूं जिहड़ियां एक पासे इधरों उधरों भी करना पिया। प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने यह गलबात के उत्ते बहुत सख्त इतराज़ किया, वो कहंदे कंप्लीटली अनएक्सैप्टेबल आ जो कुछ ये हो रहा है। हुण ये भी उन्होंने कहा कि जिहड़े हैल्थ केयर वर्करस ने तो साडे ट्रू हीरोज़ ने,
इस सारे कोविड-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟਿਆ ਥੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਫੜ ਕੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਲਵਾਉਣੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੋਰ ਗੇਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਆ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਕੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ $5000 ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2 ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਲਵਾ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਵਰਜੀਅਨ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਰਜੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੰਜਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਸਟੇਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ,
ये 100% गलत गल आ। वैक्सीन और बड़ी सीधी सीधी जी एक सधारण जी गल भी समझ आ रही है कि जिन्ने केस आ रहे हैं 90% हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल के विच वो लोग बैठे ने जिन्होंने वैक्सीन नहीं लवाई। जे सीधी सीधी गल भी लोगों को समझ नहीं आती तो ये कोई ना कोई हल तो फिर जरूर होना चाहिए। असी जिक्र कर रहे हैं वैक्सीन पासपोर्ट का। हुण एक होर इहदे विच मसला पैदा हो रहा कि वैक्सीन पासपोर्ट नूं चैक किहने करना। आपां किसी ईवेंट के उत्ते चले गए, इंडोर गेम हो रही है, किसी होर थां दे उत्ते जाना, उत्थे ये गल नूं कौन चैक करूगा भी ये वैक्सीन पासपोर्ट तुहाडे कोल हैगा आ, तुहाडे 2 डोज लगियां जां तुहाडे डोज नहीं लगियां। प्राइवेट सिक्योरिटी हुंदी बहुतियां थावां दे उत्ते ते ओह कहिंदे आ कि जिहड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी आ हुण उहनां नूं किसी भी पॉसीबिलिटी के लिए तैयार रहने लिए कहा जा रहा कि तुसीं प्रोविंस दे विच जिहड़ा पासपोर्ट सिस्टम आ इहनूं चैक करोगे। ਜਦੋਂ कि कुछ हफ्ते रह गए आ इहनूं इंप्लीमेंट करन दे विच डिटेल्स इहदे बारे प्रोविंशियल वैक्सीन पासपोर्ट बारे हजे तक कोई सामने नहीं आईयां। किहड़ी ऐप होनी आ, किदां दा होना आ, किस तरह ये सामने आउणा आ। भावें मैंडेटरी इहनूं कर दिता गया जिहड़ा 2 हफ्ते तो भी घੱਟ समय दे विच, पर ये जिहड़ा कार्ड आ ये ब्रिटिश कोलंबीयनस दे लई दसूगा कि तुहाडे डबल डोज वैक्सीन लगी आ जां नहीं लगी, चाहे वो स्पोर्ट्स आ, इंडोर डाइनिंग आ, जिम दे विच जाना है। पैलाडिन सिक्योरिटी एक चंगी सिक्योरिटी कंपनी है इत्थे, उहदे सिक्योरिटी गार्ड्स कह रहे हैं कि असीं अरैसट भी कर सकते हैं जे इस तरह की कोई सिचुएशन सामने आउंदी है, पर असीं इन्हां सारियां सिचुएशनस नूं अवॉइड करांगे जे वो कहिंदे सानूं कोई मास्क तो बिना। हुण तक तो हालत बड़ियां क्लीयर सी, पहलां इदां दा केस उन्हां कोले भी कदे कोई नहीं होया कि इदां दी कोई चीज़ जिहड़ी मैंडेटरी कीती जावे ते उहदी डॉक्यूमेंटेशन सिक्योरिटी वालिਆਂ ਨੂੰ चैक करनी पवे। वो कहते पहलां साडे कोले कोई मास्क तो बिना आउंदा, अंदर ये कहा गया भी तुसीं मास्क पा के आउणा। वो कहंदे असीं उहनूं बड़े प्यार नाल और फ्रेंडली वे दे नाल उहनूं कहने सपोर्टिव वे दे नाल कि मास्क पा लवे, जां तो मास्क पा लैंदा, जे नहीं पाउंदा तां उहनूं मास्क प्रोवाइड कर दिता जाता कि तुसीं ये मास्क पा लो। पर हुण जिहड़ा हैगा आ कि कस्टमर की चाहुंदा आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਡ ਫੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ सिक्योरिटी कंपनी ने वो तैयारी कर रही ने। जिन्होंने थावां दे उत्ते वैक्सीन पासपोर्ट जरूरी हो रहा उत्थे नाल नाल कुछ घपले भी सामने आ रहा, कुछ गलत गल्लां भी सामने आ रही। इलियानोइस की एक औरत जिहदी उम्र 24 साल, अमेरिका दे विच उहने फेक कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्ड सबमिट किया हवाई दे विच। हवाई एक बिल्कुल समुद्र के विचकार अमरीका की स्टेट आ जिहड़ी अमेरिका तो बाहर आ, आईलैंड आ, उत्थे लोग घुम्मण फिरन दे लई बहुत सारे जांदे आ। वो उत्थे गई और उत्थे दी रिक्वायरमेंट आ कि तुहानूं 2 हफ्ते के 10 दिन क्वारंटीन करना पैना जे तुसीं कितों भी बाहरों आए हैं। पर इस 24 साला बीबी ने की कीता, उत्थे जिहड़ा उन्हां नूं वैक्सीन कार्ड दिता वो नकली सी। बहुत बार ये गलबात आई है इत्थे जिहड़ियां डायरैक्ट फ्लाइट्स अपने कैनेडा दे विच नहीं आउंदियां कि लोग नकली तरीके दे नाल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ तो कोविड-19 के टैसट जां वैक्सीन का प्रूफ लैके आ जाते, पर यह सारा कुछ इत्थे भी चल रहा और बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते चल रहा। ये गल्लां हौली हौली सामने आ रही हैं और टपला भी किड्डा वड्डा उस बीबी नूं लगा कि जिहड़ा उहने वैक्सीन पासपोर्ट दिता उहदे उत्ते जिहड़ी उहने वैक्सीन लवाई सी वो मॉडर्ना कंपनी की लवाई सी ते मॉडर्ना के स्पैलिंग ही उहदे उत्ते गलत सीगे। मॉडर्ना MODERNA लिखदे आ ते उहने MADERNA लिखिया सी, जिहदे तो उहनां नूं शक पै गया ते एक कोर्ट दे विच डॉकूमेंट पेश किया गया। चाਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 दिन का ट्रैवलर क्वारंटीन आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। वैक्सीनेशन कार्ड ਉਹਨੇ अपलोड ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੇਫ ट्रैवल प्रोग्राम ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਨੂਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਲੀਆਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲਵੇਅਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਡੈਲਵੇਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਕਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਕੰਡਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਫੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ $25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਦਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਪਲ ਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਟ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਗੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕੋਇਓਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਇਓਟੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ 7 ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਟੈਕਸ ਕਰਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਇਓਟੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਟੈਕ ਫੇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਲੋਸਟ ਲਗੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੋਇਓਟੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 2 ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਓਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਲੀ ਉੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰਿਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਪਾਰਕ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੂਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ, ਕੋਇਓਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਕ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ।
ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਜੇ 19-21 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੌਖਲਾ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਲਿਬਰਲ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, NDP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ? ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ $20,000 ਜਾਂ $10,000 ਜਾਂ $50,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਨੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 2-2 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਦਿਓ? ਇਹਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਗੜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੌਟ ਆ, ਘਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਰਿਐਲਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਿਐਲਟਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ 'ਚ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਤੌਖਲੇ ਆ। ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਬਰਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਜੇ ਫਲਿੱਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਸਾਰੂ ਹੈ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਘੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਬਣਾਓ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰਨ, ਸੌਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 700 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਗੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਡਿੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਭੁਲਾਊ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੁਭਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗੂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਆਊ, ਫੇਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 11 ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਣ, ਟਿਕ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਧਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਅ ਵਧ ਜਾਣਗੇ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੱਝੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਸਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਲੋਕਾਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਯੈਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਵੈਲਿੰਗ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ PR ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਖਰੀਦਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਜੇ ਜੋੜਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਊਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਚੰਗੇ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਲਓ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜੋ। ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਓ, ਲਿਓ ਘਰ। ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ, ਕਿ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਕੌਂਡੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਟਾਵਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2 ਜਾਂ 3 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ 13 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਕੋਈ 22 ਮੰਜ਼ਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲਓ 20,000 ਜਾਂ 30,000 ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 20, 30, 40, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। 1200 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ 1500, 2000, ਸੋ 8 ਲੱਖ, 9000, 9 ਲੱਖ ਜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਕੌਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ 9-9 ਲੱਖ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 3-3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ 7-8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਵੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਾਂ 20 ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ PLA ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਸਾਲ PLA ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਿੱਪ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਣਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਲਿੱਪ ਤੇ ਭਾਵ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ
ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਘੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀ ਸੇਲ 'ਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੀਅਲਟਰਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 50,000 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 20-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਕਨਸੋ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ PR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਵੈਲਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜਵੇਂ ਰੁੱਖ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖਿਲਰਨ, ਫੈਲਣ। ਹੁਣ ਫੈਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ, ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਐਬਸਪੋਰਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਡੋ ਆ ਉਹ ਵੀ 8-8 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕੌਂਡੋ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਗੀਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਬਗੀਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕ ਪੂਰਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਘਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਡੋਜ਼, ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦਾ ਐਬਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਐਬਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਿਲਾਵਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਵ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਛੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਛੱਲ ਵੱਜਦੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਲਾਵਿਕ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਅਲਟਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵੇਚੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਹਜੇ ਦਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੀਅਲਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ? ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੈ ਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਭੋ ਰੀਅਲਟਰ, ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਦੇ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 604 825 1550। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।